لاہور سمیت ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ بادشاہی مسجد، دادا دربار مسجد، باغ جناح میں نماز عید الفطر کے بڑے اجتماعات، شالیمار باغ، مینار پاکستان میں بھی نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ نماز عید کے اجتماعات میں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئی۔ امت مسلمہ کی ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارکباد۔ میٹھی عید پر لاہور نیوز کی جانب سے اہلیان لاہور کو عید مبارک۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور سمیت ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے اور بادشاہی مسجد، داتا دربار مسجد، باغ جناح میں نماز عید الفطر کے بڑے اجتماعات کیے گئے، تو وہیں شالیمار باغ، مینار پاکستان میں بھی نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ نماز عید کے اجتماعات میں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ امت مسلمہ کے ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی بھی مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ شہباز شریف نے ترک صدر اور قوم کو عید کی مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افواج پاکستان کے سربراہان کو بھی ٹیلی فون۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلح افواج کے سربراہان کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو بھی ٹیلی فون۔ شہباز شریف نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الفطر کی نماز اپنی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن میں ادا کی۔ نماز عید کے بعد ملک کی ترقی، خوشحالی اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا بھی کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ شہباز شریف نے ترک صدر اور قوم کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افواج پاکستان کے سربراہان کو ٹیلی فون۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلح افواج کے سربراہان کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو بھی ٹیلی فون۔ شہباز شریف نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الفطر کی نماز اپنی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن میں ادا کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے زمان پارک میں نماز عید الفطر ادا کی۔ نماز عید میں سینیٹر فیصل جاوید اور پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ عید کی نماز کے بعد ملک و قوم کی ترقی، سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں پی ٹی آئی عمران خان نے زمان پارک میں نماز عید الفطر ادا کی اور نماز عید میں سینیٹر فیصل جاوید اور پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ عید کی نماز کے بعد ملک و قوم کی ترقی، سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں نماز عید الفطر ادا کر دی گئی ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، سی سی پی لاہور بلا صدیقہ میانہ سمیت اعلیٰ پولیس افسران اور جوانوں نے شرکت کی۔ نماز عید کے بعد ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ آئی جی پنجاب نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی بھی کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں نماز عید الفطر ادا کر دی گئی ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، سی سی پی او بلال صدیقہ میانہ سمیت اعلیٰ پولیس کے افسران نے شرکت کی ہے۔ نماز عید کے بعد ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ آئی جی پنجاب نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ پنجاب بھر کی جیلوں میں عید الفطر کی نماز ادا کر دی گئی۔ آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر نے ڈسٹرکٹ جیل میں نماز عید ادا کی۔ آئی جی جیل خانہ جات نے قیدیوں اور جیل ملازمین کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ آئی جی جیل خانہ جات کا جیل کے مختلف حصوں کا معائنہ، قیدیوں کے مسائل بارے دریافت بھی کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئی جی پنجاب کی جانب سے جیلوں کا دورہ کیا گیا ہے اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آئی جی پنجاب جیل خانہ جات نے قیدیوں اور جیل ملازمین کو عید الفطر کی مبارکباد بھی دی ہے، تو وہیں پنجاب بھر کی جیلوں میں عید الفطر کی نماز ادا کر دی گئی ہے۔ آئی جی پنجاب جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر نے ڈسٹرکٹ جیل میں نماز عید ادا کی۔ ماڈل ٹاؤن پارک میں نماز عید الفطر کا روح پرور اجتماع، مولانا عبد الوحید کی امامت میں نماز عید ادا کی گئی۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود، صوبائی وزیر بلال افضل اور شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت، ملک کی تعمیر و ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اس بارے رپورٹ کریں گے عاطف پرویز۔ اللہ اکبر۔
ماڈل ٹاؤن پارک میں نماز عید کا خصوصی اجتماع اہتمام ماڈل ٹاؤن سوسائٹی اور اسلامک ٹرسٹ کی جانب سے کیا گیا۔ مولانا عبدالوحید کی امامت میں نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود، صوبائی وزیر بلال افضل کی شرکت، صدر ماڈل ٹاؤن سوسائٹی داؤد باری، سابق صدر سیف الرحمان اور شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا عبدالوحید کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں ہم نے اللہ کے احکامات کی پابندی کی۔ رمضان کے علاوہ بھی ذکر و اذکار جاری رہنا چاہیے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا، رمضان کے بعد بھی اب اس عمل کو جاری رکھا جائے۔ کوشش کی جائے کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک سپارہ تلاوت ہو۔ اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو آدھا کر لیں، اگر آدھا سپارہ بھی نہیں ہو سکتا تو ایک پاؤ جو 5 رکوع پر مشتمل ہوتا ہے اس کا اہتمام کر لیں۔ نماز عید کے اجتماع میں ملک و قوم کی ترقی، امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان نے عید الفطر کے نماز جمعہ عشاء میں ادا کی، اور حافظ محمد نعمان نماز عید کے بعد عزیز و اقارب اور اہل خانہ سے بھی عیدی ملے۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو نے بچوں میں عیدی بھی تقسیم کی۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر لیسکو حافظ میاں محمد نعمان نے عید الفطر کی نماز جامع فتحیہ عشاء میں ادا کی ہے۔ حافظ محمد نعمان نماز عید کے بعد عزیز و اقارب اور اہل خانہ سے ملے، اور چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو نے بچوں میں عیدی بھی تقسیم کی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے نماز عید الفطر گلبرگ میں ادا کی ہے۔ ملک و قوم کی ترقی، خوشحالی، استحکام کے لیے دعا کی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی لوگوں سے عید ملے اور مبارکباد بھی تھی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے نماز عید الفطر گلبرگ لاہور میں ادا کی، اور ملک اور قوم کی ترقی، خوشحالی، استحکام کے لیے دعا کی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی لوگوں سے عید ملے اور مبارکباد بھی دی۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا صفائی عملے کی حوصلہ افزائی کرنے پہنچ گئے۔ کمشنر لاہور کا اندرون لاہور، استنبول چوک، چیرنگ کراس اور دیگر علاقوں کا دورہ۔ کمشنر لاہور نے ٹریفک وارڈن، صفائی اہلکاروں کو تحفے میں مٹھائی اور عیدی دی۔ آپ بتا رہے ہیں کہ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے صفائی عملے کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور کمشنر لاہور کا اندرون لاہور، استنبول چوک، چیرنگ کراس اور دیگر علاقوں کا بھی دورہ۔ کمشنر لاہور نے ٹریفک وارڈن، صفائی اہلکاروں کو تحفے میں مٹھائی اور عیدی دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا صفائی عملے کی حوصلہ افزائی کے لیے پہنچ گئے، اور کمشنر لاہور کا اندرون لاہور جبکہ چیرنگ کراس اور دیگر علاقوں کا بھی دورہ۔ کمشنر لاہور نے ٹریفک وارڈن، صفائی اہلکاروں کو تحفے میں مٹھائی اور عیدی بھی دی۔ اعلیٰ حکام کی جانب سے اپنے نچلے طبقے کے لیے یہ اہم اقدام ہے، اور اس سے ان کی جو کام ہے اس میں بہتری آتی ہے، اور کمشنر لاہور کی جانب سے یہ اقدام کیا گیا ہے کہ عملے کے لیے مٹھائی اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ ڈیپٹی کمشنر لاہور کا گلبرگ، گارڈن ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں کا دورہ۔ LWMC ورکرز کو شاباش، عید کی مٹھائی بھی تقسیم کی۔ ڈی سی رافع حیدر نے گلبرگ اور گارڈن ٹاؤن کی گلیوں میں صفائی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا گلبرگ، گارڈن ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں کا دورہ۔ LWMC کے ورکرز کو شاباش اور عید بھی دی گئی ہے۔ ڈی سی رافع حیدر نے گلبرگ، گارڈن ٹاؤن کی گلیوں میں صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ عید الفطر کو مذہبی جوش اور خروش سے منایا جا رہا ہے۔ نماز عید الفطر کی ادائیگی کے بعد شہریوں نے ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نان، چنے، بونگ اور پائے خریدنے پہنچ گئے۔ مزید تفصیلات لیں گے بلال عقیل سے، بتائے گا بلال۔ جی بالکل، عید الفطر کا آج پہلا روز ہے۔ نماز عید الفطر کی ادائیگی اور اس کے بعد قبرستان سے ہو کر شہریوں نے اب ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے۔ اس وقت میں شاد باغ میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی دکان پر شہریوں کا رش دکھائی دیتا ہے۔ بڑی تعداد میں شہری جو ہے وہ ناشتہ لینے پہنچ گئے، کیونکہ ماہ رمضان میں شہریوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ ناشتہ پوائنٹس کو مس کیا تھا، اور اس وقت میرے پیچھے شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین یہ دکھا سکے تو یہاں پر
جو ہے وہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. شہریوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے اور آ کر جو ہے وہ نان چنے خرید رہی ہے. چونکہ یہ بڑا مشہور جیلا چنے والا ہے اور کافی مشہور ہے یہاں کا, تو یہاں پر لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں آتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی کچھ شہری موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ عید کو سب خوشیوں کے ساتھ مناتے ہیں, تو اب ناشتے کا ٹائم ہو گیا, کہاں کہاں گئے ہیں پہلے؟ جی پہلے قبرستان گئے الحمدللہ اپنے والدین کی قبر پہ, اس کے بعد ناشتے پہ آئے ہیں. ناشتہ جیلا ایک اپنا نشہ ہے, ٹھیک ہے, اور چنے ان کے بہت لاجواب ہیں. مٹن چنے ہیں, مرغ چنے ہیں, دیسی مرغ چنے ہیں, انڈا کوفتہ ہے, سری پائے ہیں. ماشاءاللہ شمالی لاہور میں سب سے اچھی دکان جیلا چنے والے 1976 سے یہ دکان وجود میں ہے. یہ بتائیے کہ گھر والوں کے ساتھ ناشتہ کریں یا دوستوں باپ کے ساتھ؟ یا دوستوں باپ کے ساتھ, اور گھر لے کے جائیں گے. جی بہترین معیار ہے, اچھا ٹیسٹ ہے, بڑی تعداد میں شہری یہاں پر آ گئے ہیں اور اپنا دن کا آغاز اب ناشتے سے کرنے لگے ہیں. ناشتہ ہوگا, اس کے بعد اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان سے میل ملاپ کا سلسلہ جاری رہے گا. اور شہری یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا دن ہے وہ نماز عید ادا کی, اس کے بعد قبرستان گئے, اور اب جو ہے وہ شہری اپنے یہاں پر دوستوں کے ساتھ آئے ہیں اور یہاں سے دوستوں کے ساتھ کھانے کے بعد اپنی فیملیز کے لیے بھی پیک کروا کر لے کر جائیں گے. جی آپ کا بہت شکریہ. عید کی نماز ادا کرنے کے بعد شہریوں نے ناشتے کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے. شہری نان چنے حلوہ پوری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. مزید تفصیلات عاطف پرویز سے. جی بالکل, لاہور نیوز کے ناظرین کو عید کا پہلا دن مبارک ہو. اور نماز عید کے بعد جو ہیں وہ شہری بھرپور طریقے سے عید جو منا رہے ہیں, اور اب ناشتے کا وقت ہوا جا رہا ہے اور لوگ جو ہے مختلف دکانوں پر ناشتے کی جو ہے وہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے. اس وقت ہم موجود ہیں شادمان میں اور یہاں پر بھی جو ہے شہری پہنچے ہیں اور جو روایتی ناشتہ ہے وہ کر رہے ہیں. اپنی پسند کا حلوہ پوری ہے, نان چنے ہیں, پائے ہیں. تو یہاں پر موجود شہریوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے بات کر پوچھتے ہیں کہ کیسی عید جا رہی ہے. جی آپ کو عید مبارک. خیر مبارک جی. بتائیے گا کیسی عید جا رہی ہے اور ناشتہ کرنے سے؟ جی بالکل انجوائے کر رہے ہیں جی. عید کا دن ہے بڑی خوشی کا اور دوستوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. لاہوری ناشتہ بڑا مشہور ہے, تو کیا آپ نے ناشتہ کیا؟ جی یہاں کا مشہور ناشتہ پوڑی حلوہ اور لسی ہے, وہی پیے ہے اور انجوائے کریں, اور نان چنے ہیں. بالکل اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہیں, ایک اور بھی شہری موجود ہیں, ہم سے بات کرتے ہیں. بتائیے گا کیسی جا رہی عید, اور ناشتہ تو عمومی جو ہے بلکہ روایت بھی ہے کہ لوگ باہر آ کے کرتے ہیں. جی ایسے ہی ہے, آج عید کا دن ہے اور ہم باہر ناشتہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور بڑا اچھا لگ رہا ہے, انجوائے کر رہے ہیں. عید کی نماز پڑھ کے ہم ادھر آ گئے تھے تو بہت انجوائے کر رہے ہیں. آپ نے کیا ناشتہ کیا؟ ہم نے حلوہ پوری کھائی ہے, لسی, نان چنے, میٹھا پوڑا, یہ ساری چیزیں کھائی ہیں. بالکل شہری جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے جو ہے عید منا رہے ہیں اور ابھی ناشتے کا وقت ہے, تو تمام شہر کی جو ناشتے کی دکانیں ہیں وہاں پر رش دیکھنے میں آ رہا ہے. خاص طور پر نان جو ہے اس کا حصول جو ہے وہ لائنوں میں لگ کر ممکن ہو رہا ہے, اور اسی طریقے سے حلوہ پوری ہے اور پائے ہیں اور جو دیگر ناشتے کے لوازمات ہیں ان کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ باہر ہی کریں اور کچھ پیک کروا کر گھر میں جا کر ناشتہ کریں. بہت شکریہ عاطف. چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں, نماز عید کی ادائیگی تو ہو گئی, اب عید کیسے منائی جائے, آج کا دن کس طرح گزارنا ہے, بچوں نے منصوبے بنا لیے. مزید بتائیں گے راہیل علی. شہر لاہور میں آج عید کے بڑے اجتماع ہوئے جس میں نماز عید پڑھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہ شرکت کی. بادشاہ مسجد میں بھی اسی طرح کا ایک بڑا اجتماع کیا گیا تھا جس میں مختلف فیملیز نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ شرکت کی, نماز عید ادا کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ مسجد کی سیر و تفریح بھی کی. نماز عید ادا کر لی گئی ہے. آگے عید کا دن کیسا گزارا جائے گا, ہمارے ساتھ فیملی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود ہیں. آج نماز کے وقت جو خواتین تھیں, بچے تھے, انہوں نے بڑے خوبصورت جو ہے وہ لباس پہنے ہوئے تھے. بچوں نے خصوصاً بڑی تیاری کی ہوئی ہے عید کے حوالے سے, کیونکہ یہ دن جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عیدیں جو ہیں وہ بچوں کی ہوتی ہیں. اچھا یہ بتاؤ, آج آپ آئے ہو ادھر بادشاہ مسجد کے بارے میں جانتے ہو؟ نہیں, پہلی دفعہ آیا. پہلی دفعہ آئے, کیسا لگا ادھر؟ بہت اچھا, بہت بڑا. تو کیا کرو گے اب عید کے باقی دن؟ عید کے باقی دن سیر کروں گا. کہاں کی سیر کریں گے؟ اچھا یہ بتائیں, بڑا فیملی ایونٹ ہوتا ہے یہ عید کا دن, نماز عید ادا ہوگی, آگے کیا پلان ہے, کیا کرنا ہے عید کا دن, کیسے گزارنی ہے؟ بس ابھی ادھر آس پاس دیکھتے ہیں, کچھ ناشتے کا انتظام کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ذرا بچوں کو تھوڑا سا ادھر تاریخی جگہیں دکھائیں گے, پھر انشاءاللہ باقی پھر شام میں لنچ اور ڈنر وغیرہ کا ہوگا تمام. عید خواتین اور بچوں کی ہوتی ہے,
मर्द तो बेचारे हम ही घूमते फिरते रहते हैं बीच में। अच्छा ये बताएं क्या खुसूसी तैयारी की है आज आपने ईद के हवाले से, कोई खुसूसी पकवान है कि बस बाहर ही खाना पीना होगा? नहीं, ईद पे तो हर साल डेफिनेटली घर में ही खाना स्पेशल बनता है और उसके नाश्ता अलग स्पेशल होता है और फिर शाम की चाय खाना तो सारा देसी खाने जो हमारे स्पेशल नहारी पाए और पुलाव शलाव, तो ईद की तो हमेशा एक स्पेशल तैयारी होती है। बाहर का वो मज़ा नहीं होता जो आपको फैमिली के साथ घर में खाने बनाने और खाने का होता है। सूरत यार ये है कि आज बड़ा एंजॉय किया, मौसम भी अच्छा था, तो बड़ी तादाद में फैमिलीज जो हैं वो बाशी मस्जिद में मौजूद थी और आपने देखा कि उनका कहना ये था कि नमाज ईद की अदायगी के बाद अब पूरा दिन जो है वो उसमें सैर व तफरी भी होगी, मज़ेदार पकवान भी जो हैं वो बनाए जाएंगे, खाना पीना भी होगा, फैमिली के दोस्तों के साथ मुलाकातें भी होंगी। ईद के 3 दिन जो है ये खुशियों भरे दिन होते हैं, भरपूर अंदाज में जो है वो मनाए जाते हैं। ईद की नमाज अदा हो गई है और अब ईद का जो लुत्फ़ जो है वो उठाने का वक्त आ चुका है। सैर व तफरी होगी, खाने पीने होंगे और ईद उल फितर जो है वो भरपूर अंदाज में मनाई जाएगी। आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, मीठी ईद की मीठी खुशियां हैं, शहरियों के मिठाई की दुकानों पर रश भी बरकरार है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल फितर जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, यही वजह है कि नमाज़ुल ईद उल फितर की अदायगी के बाद शहरी जो हैं वो स्वीट शॉप्स या मिठाई की दुकान का जो है वो रुख करते हैं ताकि इस मीठी ईद को जो है मिठाई की ख़रीदारी और मिठाई के तोहफ़े तोहफ़ देकर जो है दुबाला किया जा सके। मैं इस वक्त नीला गुंबद में मौजूद हूँ जहाँ पर मिठाई की दुकान पर खासा रश है और शहरी की जानिब से जो है मिठाई की या स्वीट्स की ख़रीदारी का सिलसिला जो है जारी है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि आप भी मिठाई के लिए आए हैं, मीठी ईद है, क्या कहेंगे सवाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने हमें इतना प्यारा मौसम भी दिया आज के दिन और ईद का तोहफ़ा भी दिया हमें। एक तो दूसरा, आज हमने माशाल्लाह सुबह फर्स्ट टाइम तो नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हम कब्रिस्तान के फातिहा खानी वगैरह की और फिर कुछ मेहमानों के लिए, कुछ दोस्तों के लिए मिठाई वगैरह ख़रीदारी की, उनके घर में तवाइफ भेजेंगे इंशाल्लाह। मीठी ईद है, फिर वो तो मिठाई के बगैर तो चलती भी नहीं है ना। आज बिल्कुल मीठी ईद है तो इस ईद पर मिठाई का तोहफ़ा या मिठाई होना ज़रूरी है। यही वजह है कि शहरियों की जानिब से नमाज ईद की अदायगी के बाद और दीगर अपने जो अमूर हैं उनके निपटाने के बाद जो है वो स्वीट शॉप या मिठाइयों का जो है वो रुक कर रहे हैं, मिठाइयों की दुकान का, जहाँ पर मिठाई की ख़रीदारी की जा रही है। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, चमचम, बर्फ़ी जैसी मिठाइयाँ जो हैं सबसे ज़्यादा बिक रही हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर अपडेट करने का। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से किरायों में 33% रियायत का ऐलान किया गया है। किरायों में रियायत तमाम ट्रेन की तमाम क्लासेस के लिए होगी और किरायों में रियायत 22 से 25 अप्रैल तक दी गई है। किरायों में रियायत वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफ़ी की हिदायत पर दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे की जाने से मुसाफिरों के लिए किरायों में जो है वो ईद के दिनों में 33% तक रियायत का ऐलान कर दिया गया है। किरायों में रियायत जो है वो तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस के लिए होगी और ये रियायत जो है वो 22 से 25 अप्रैल तक दी जाएगी। किरायों में रियायत जो है वो वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की हिदायत पर दी गई है और इस हवाले से रेलवे इंतजामिया की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया फ़हद। एमडी वासा गुफरान अहमद का वासा हेड ऑफिस में डिजिटल कंप्लेंट मैनेजमेंट सेल का दौरा। एमडी वासा ने ईद के रोज़ ड्यूटी सर अंजाम देने वाले अमले को ईद की मुबारकबाद दी। बारिश के पेश नज़र तमाम डायरेक्टर्स को मुकम्मल मुतहरिक रहने की हिदायत। मसले जान लेते हैं ज़ैनुलाब्दीन से, बताएगा ज़ैन। एमडी वासा गुफरान अहमद की जानिब से ईद के रोज़ वासा हेड ऑफिस में जो डिजिटल कंप्लेंट मैनेजमेंट सेल बनाया गया है उसका दौरा किया गया। इस मौका पर एमडी वासा ने ईद के रोज़ ड्यूटी सर अंजाम देने वाले अमले को ईद की मुबारकबाद दी, जबकि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश के पेश नज़र इस कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए तमाम डायरेक्टर्स को मुकम्मल मुतहरिक रहने की हदायत भी जारी की। इसी मैनेजमेंट सेंटर के ज़रिए ही एमडी वासा की जानिब से तमाम अफसरान को ये पैगाम पहुँचाया गया कि तमाम डिस्पोजल स्टेशन को मुकम्मल इस्तेदाद कार पर चलाया जाए ताकि ईद के दौरान मरकजी शाहराहों को और मसाजिद से मुल्हिका इलाकों को फौरी तौर पर क्लियर किया जा सके। इस मौका पर एमडी वासा का कहना था कि तमाम डायरेक्टर सीवरेज ओवरफ्लो और मैन होल कवर ना होने और टूटे होने की शिकायत का फौरी अजाला करें, जबकि कंप्लेंट मैनेजमेंट सेल में काम करने वाले अफसरान और अमले को हदायत जारी की कि अवाम की शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। आपका शुक्रिया ज़ैन। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नमान और लेस्को चीफ शाहिद हैदर का वापटा हस्पताल का दौरा। हस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन बीओटी और लेस्को चीफ ने दौरान ड्यूटी जख्मी होने वाले मुलाजमीन की अयादत की तोहफ़े भी तकसीम किए। मज़ीद जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद।
आज बिल्कुल आज ईद उल फितर का पहला रोज़ है और चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर ने आज जो है वो वापडा हॉस्पिटल का दौरा किया है। यहाँ पर जो दौरान ड्यूटी ज़ख्मी हुए एहलकार लेस्को मुलाजमीन उनसे मुलाकात की है, उनसे ईद मिली है और इसके साथ साथ उन्हें मिठाई भी उनमें तकसीम की है। हमारे साथ यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर और चेयरमैन बीओडी जो है दोनों मौजूद हैं। चेयरमैन बीओडी हाफिज़ नुमान से बात करेंगे, क्या कहना है इनका। अच्छा सर, आज ईद का रोज़ है और आप आज भी जो है वो वापडा हॉस्पिटल आए हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पर आपने जो है वो सहूलियात भी देखी, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ईद उल फितर जो है ये खुशियाँ बांटने का दिन है, खुशियाँ बखेरने का दिन है, लोगों की खुशियों में शरीक होने का दिन है। और ऐसे हमारे लोग, ऐसे हमारे एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स जो कि अपनी जान को हथेली पे रख के 24 घंटे काम करते हैं और जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और लोगों को रोशनी देते हैं, आज हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम यहाँ पर हॉस्पिटल में आते, उनकी दादरसी करते, उनकी अयादत करते और उनके अंदर मिठाई बांटते। तो मैं और शाहिद हैदर साहब यहाँ पर हम आए हैं और बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम है। यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वापडा हॉस्पिटल की, ये मुझे पहले से भी इल्म था इसका। इनका स्टेट ऑफ द आर्ट बर्न यूनिट है, इनके तमाम डिपार्टमेंट्स, गायनी है, पीड्स है, बहुत बेहतरीन अंदाज में फंक्शन कर रहे हैं। 100% अमला जो है यहाँ पर, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इसमें मज़ीद भी हमने इनको कहा है कि जो भी इम्प्रूवमेंट की अपना गुंजाइश मौजूद है, नए इक्विपमेंट्स, अगरचे इनकी स्टेट ऑफ द आर्ट लैब मौजूद है, इनके पास तमाम मशीनरी, वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं, लेकिन मज़ीद भी इनको जो ज़रूरत होगी लेस्को उस हवाले से हाजिर है और इसके लिए जितना भी फ़ंड मखसूस करना पड़ा हम इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी बुनियादी ज़रूरत है कि जिसमें एक आम आदमी की और हमारे वर्कर्स की जान का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाना ये बड़ी बुनियाद है। जी बिल्कुल, आपने चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि जिन मुलाजमीन ने जो है वो खिदमात सर अंजाम दी हैं महकमे के लिए, उनकी खिदमात को सराहने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। ईद का दिन खुशियाँ बांटने का दिन होता है, तो अपनी खुशियाँ, ईद की खुशियाँ जो हैं वो उन मुलाजमीन के साथ भी जो है वो बांटी गई हैं जो इस इदारे की खिदमत करते हुए ज़ख्मी हुए हैं। जी आपका शुक्रिया। इस वक्त मुल्क में सियासी, आईनी और माशी बहरान है। ईद के बाद सियासी जमातों से राबते शुरू करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से पूरे मुल्क में इलेक्शन की एक तारीख मुतय्यन होनी चाहिए। इस वक्त मुल्क में एक सियासी और माशी और आईनी बहरान है और ये आईनी और माशी बहरान और सियासी बहरान हमारे उन मेहरबानों की वजह से है जिन्होंने गुज़श्ता अरसे हुकूमत की है या अब हुकूमत में है। इसलिए जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि तमाम सियासी जमातों को अनबोर्ड लिया जाए और एक डेट पर इत्तेफाक किया जाए और एक पुरअमन इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए। ये हमारा मुतालिबा भी है और इसी हवाले से मैंने तमाम सियासी जमातों से मुलाकातें भी शुरू की है। PDM के ज़िम्मेदार तरीन आदमी और मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, जनाब इमरान खान साहब PTI की चेयरमैन से भी मुलाकात की है और मैंने महसूस किया है कि वो भी ये चाहते हैं कि इस दलदल से मुल्क निकले। ईद के बाद इंशाअल्लाह बाकी सियासी जमातों से भी राबते करेंगे और बाज़ सियासी जमातों ने कमेटियाँ भी बनाई हैं, हमने भी बनाया और इंशाअल्लाह इन राबतों के नतीजे में हम उस मंजिल तक पहुँच गए जिसकी इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है। ईद पर महंगाई ने खुशियां मान कर दी। अवाम महंगे पेट्रोल और डीजल के बायस ईद पर भी घरों तक महदूद महंगी होती पेट्रोलियम मसनूआत ने अवाम को घर से निकलने से पहले जेब की हालत देखने पर मजबूर कर दिया। इस बारे रिपोर्ट करेंगे शाहिद आबिद। ईद पर सबकी कोशिश है कि बस घर से निकले और हल्ला गुल्ला करे, मेहमान नवाजी से लुत्फ ले, लेकिन गाड़ी मोटरसाइकिल में तेल होगा तो बात बनेगी। अब महंगाई को पेट्रोल और डीजल का भी खूब तड़का लगा है। गुज़श्ता ईद से इस ईद तक पेट्रोल 82% महंगा होकर 150 से 282 रुपए फी लीटर हो गया, जबकि डीजल 103% महंगा होकर 144 से 293 रुपए फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की होशरुबा महंगाई से जेब
भी खाली हुई तो सैर सपाटा महंगा होने से ईद का रंग भी फीका पड़ गया। ईद पर आवाम की अक्सरियत अब गैर जरूरी सफर से कन्नी कतराने की बात कर रही है। इस दफा बच्चों को यही कहा है कि भाई घर पे सुकून करो, जो हल्ला गुल्ला है वो चार दीवारी के अंदर ही होगा। अजीज़ो अकारब जो दूसरों शहरों से हमारे घर में आते थे, मुझे नहीं लगता वो आने वाले हैं। हम लोग जाते थे, हम टूर्स करते थे बाइकर्स, हम लोग नहीं जाने वाले। अब भी कुछ मंचले तो होंगे जो सड़कों पर दौड़ने फिरने का कोई इंतजाम करेंगे, लेकिन जो भी घर से निकलकर गाड़ी स्टार्ट करेगा एक मर्तबा दिल को हाथ तो पड़ेगा। ईद त्यौहार पर हर किसी की कोशिश है कि अपने अजीज़ो अकारब से मुलाकात करे। सड़कों पर गहमा गहमी नजर आती है और दूसरे शहरों में भी सफर होता है, लेकिन इस मर्तबा लगता है पेट्रोल और डीजल की महंगाई से ये रवायत शायद मांद पड़ती हुई नजर आए। कैमरामैन मोहम्मद नमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, ईद की सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। हर किसी की कोशिश है कि बेहतरीन अंदाज में इस त्यौहार को मनाया जाए, लेकिन महंगाई की ऐसी तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती और इसमें डॉलर की महंगाई ने सबको चकरा कर रख दिया है। ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में लोग जाते तो रहे, लेकिन हल्की जेब वाले बस दिल को तसल्ली देकर वापस आते रहे। महंगाई ने सब ख्वाब चकनाचूर कर दिए। डॉलर की तेजी महंगाई के इस तूफान में सब कुछ ले डूबी। गुज़श्ता ईद उल फितर के मुकाबले साल भर में डॉलर 53% महंगा हुआ। ईद से ईद तक डॉलर का सरकारी रेट 184 से 284 रुपए तक आ पहुंचा। अवाम कहते हैं हर चीज महंगी है और महंगाई पर हर कोई महंगे डॉलर की ही रट लगा रहा है। 5000 लाते थे 2 पेयर्स चप्पल इजीली, वो बात नहीं है। कोई भी शॉपिंग करने जाओ तो कह रहे डॉलर महंगा हो गया, तो कोई चीज़ हमारी पहुंच से बाहर हो रही है। जो चीज़ हम शर्ट 2500-3000 रुपये में अच्छी ले रहे थे वो 5000-5500 की। मार्केटों में ज्यादातर अशिया दरामदी हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक नायब सदर ज़ीशान खलील का कहना है कि डॉलर ने सब कुछ उलट कर रख दिया है। कारोबारी हालात मुश्किल से मुश्किल तर हो रहे हैं। शॉपिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो लास्ट ईयर हमारी जो मेरे ज़हन में आता है एक अपर क्लास थी, एक मिडिल क्लास थी, एक लोअर क्लास थी। इस साल थोड़ी एलिमिनेट होकर एडजस्टमेंट्स आई हैं। 1 इज अपर एंड 1 इज लोअर। जो मिडिल थी वो पुश डाउन हो गई है नीचे, तो हमारा जो पॉकेट साइज है ना वो स्क्वीज हो गया है। माहिरीन के मुताबिक महंगाई में बेलगाम डॉलर का किरदार सबसे अहम है, जिसने समाजी जिंदगी के रंग भी फीके कर दिए हैं। डॉलर रेट आउट ऑफ कंट्रोल होने से मजमूई तौर पर मुल्क की मईशत दबाव में नजर आती है, तो इसके साथ साथ लोगों की कुव्वत खरीद कम होने से ईद जैसे त्यौहार पर भी बहुत सी ख्वाहिशात लोगों की दिल में ही रह गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद नमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। एमडी वासा गुफरान अहमद का चरर ड्रेन और सत्तू कतला ड्रेन का दौरा। एक्सियन नश्तर टाउन शम्स अयूब ने एमडी वासा गुफरान अहमद को ब्रीफिंग दी। एमडी वासा की डिसल्टिंग ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ और मौसर अंदाज में करने की हिदायत। इस दौरे के मौका पर डायरेक्टर नश्तर टाउन सुहेल संधू भी हमरा थे। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम दौरे के हवाले से। एमडी वासा गुफरान अहमद का चरर ड्रेन और सत्तू कतला ड्रेन का दौरा। एक्सियन नश्तर टाउन शम्स अयूब ने एमडी वासा गुफरान अहमद को ब्रीफिंग दी। एमडी वासा की डिसल्टिंग ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ और मौसर अंदाज में करने की हिदायत। इस दौरे के मौका पर डायरेक्टर नश्तर टाउन सुहेल संधू भी हमरा थे। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि डिसल्टिंग ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है एमडी वासा की जानिब से। उन्होंने सत्तू कतला ड्रेन और चरर ड्रेन का दौरा किया है। एक्सियन नश्तर टाउन शम्स अयूब ने एमडी वासा गुफरान अहमद को ब्रीफिंग दी। ईद उल फितर की छुट्टियां और शहर के मेगा तरक्याती मंसूबों पर काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। सिर्फ लाहौर ब्रिज तौसी मंसूबे पर काम ही जारी रहेगा। शाहजहाँ फ्लाईओवर, समनाबाद, अंडरपास समेत दीगर मंसूबों पर 26 अप्रैल से दोबारा काम का आगाज होगा। ईद उल फितर की छुट्टियां, शहर के मेगा तरक्याती मंसूबों पर काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर्स ने हिफाजती शीट लगाकर काम को बंद कर दिया है। एलडीए की हिदायत पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने लेबर को छुट्टी दे दी है। जेरे तामीर मंसूबों पर काम का दोबारा आगाज 26 अप्रैल से होगा। शाहदरा फ्लाईओवर पर ग्रिडर्स बिछाने का काम ईद के बाद दोबारा शुरू होगा। एलडीए सिटी स्कीम में सड़कों की तामीर का काम भी बंद कर दिया गया। सगियां तोसी मंसूबा, शाहकाम फ्लाईओवर और समनाबाद अंडरपास पर भी काम बंद है। सड़कों से तामीराती मटेरियल हटाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स की मशीनरी काम कर रही है। ईद की छुट्टियों में समनाबाद मोड़ से मुल्तान रोड की एक साइड ट्रैफिक के लिए खुली रहेगी। लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे पर काम जारी रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर्स को ईद की छुट्टियों के दौरान डबल शिफ्ट में लेबर से काम करवाने की हिदायत की गई है।
शहरियों की कूड़ा करकट इधर उधर बखेर देने की आदत लाहौर में सफाई के रास्ते की बड़ी रुकावट बन गई। कूड़ा करकट शाहराहों पर फेंकने और इसे आग लगाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखें। लाहौर में हर रोज तकरीबन 7,000 टन के करीब सॉलिड वेस्ट पैदा होता है। लाहौर में सफाई के जिम्मेदार इदारे ने सॉलिड वेस्ट उठाने की सलाहियत तो हासिल कर ली है, लेकिन शहरियों की तरफ से कूड़ा करकट शाहराहों और गली कूचों में बखेर देने की आदत सफाई की सूरत हाल में अबतरी की बड़ी वजह बन गई है। इसके बावजूद कि अब कूड़ा करकट इधर उधर फेंकने और इसे आग लगाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का सिलसिला भी जारी है। शाहराहों या गली कूचों में बिखरी हुई गंदगी न सिर्फ माहौल को बुरी तरह से मुतासर करती है, बल्कि इससे सैनिटरी वर्कर्स की मेहनत भी ज़ाया होती है। सूरत हाल तब ज्यादा अफसोसनाक हो जाती है कि जब शहरी इस बात को तस्लीम भी करते हैं कि हमें सफाई बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। फल करके लगा छिलका फेंक दिया, घरों में नीचे बास्केट बनी हुई है मगर ऊपर से शापर नीचे गली में आ जाना है। वाम को भी चाहिए कुछ के इसके बारे में सोचे। बाद लोग नहीं अमल करना चाहते, फिर भी कूड़ा कचरा जो है सड़क में फेंक देते हैं। यह हमारा फर्ज है कि सड़क को साफ रखना हमारा अपना फर्ज है। वो कहते हैं ना, क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, अंधों के शहर में आईने बेच रहा हूँ। ये वो हिसाब है यहाँ पे नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये हिसाब है। देखा जाए तो सफाई की बेहतर सूरत हाल बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करना कुछ ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, तो इस बात को साबित करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना करना होगा कि ये खाली कंटेनर्स होने के बावजूद जो कूड़ा करकट सड़क पर फेंका गया है, इसे कंटेनर्स के अंदर फेंकने को यकीनी बनाया जाए। अगर हम ये कर सकें तो। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि रमज़ान मुबारक के बाद भी रोज़े के तिब्बी फ़वाइद का तसलसल रोज़े एहतदाल में रहकर खाना पीना सिखाता है और तिब्बी माहिरीन का इस मुताबिक कहना है कि रमज़ान के महीने में जारी रहने वाली प्रैक्टिस को मामूल बनाकर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। रमज़ान का बाबरकत महीना जहां बातनी तब्दीलियां लाता है, वहीं ज़ाहरी तौर पर मस्बत तब्दीलियां लेकर आता है। इस महीने खाने पीने की एक खास तरतीब सेहत की ज़ामिन है। इसी तरतीब को अगर रमज़ान के बाद भी कायम रखा जाए तो दीगर बीमारियों के साथ साथ मोटापे जैसी बीमारी की खतरनाक हद तक बढ़ती शरह में कमी लाई जा सकती है। इस एक महीने में जब हम फाका करते हैं सारा दिन, तो उसमें जो इजाफी फ़ैट्स और दूसरी चिकनाइयाँ जिस्म में या गैर ज़रूरी मादे जमा होते हैं, वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से जो आपका वज़न है इजाफी वो नहीं बढ़ता। चूँकि हम 2 वक्त का खाना खाते हैं रमज़ान शरीफ में, तो आइडली इसको 2 वक्त का ही खाना रखना चाहिए। दिन में हल्का फुल्का कोई स्नैक जो है वो लिया जा सकता है। इससे ये है कि एक तो आप फिट भी रहेंगे, वज़न भी आपका कंट्रोल रहेगा, और बहुत जो गैर ज़रूरी चीज़ें खाते रहते हैं और उससे हम तरह तरह की बीमारियों का, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर या दिल के अमराज का शिकार होते हैं, तो उनसे भी बचा जा सकता है। AMS म्यू हस्पताल डॉक्टर आदिल भी कहते हैं कि रमज़ान मुबारक के बाद फिल्म कितना है